सतगुरु महाराज बख्शिश कर रहे ने 10वां शब्द श्री राग दा 17 अंग ते धन गुरु नानक देव जी महाराज। सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह संसार नूं तारदे होए जदों पाक पटन विखे शेख ब्रह्म दे पास पहुंचे ने ते उसने वाहिगुरु दी प्राप्ति दी इच्छा प्रगट की मन दे अंदर। परमात्मा दी प्राप्ति किवें हो सकती है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने रहाउ दीआं पंक्तियां विच समझाया, करता सब को तेरा जोर। हे करतार, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, सारियां नूं तेरा ही बल दिता होया है, सारियां नूं तुहाडा ही आसरा है। एक शब्द विचारिया जा तू ता क्या होर रहाओ। इक्को ही जिहड़ा गुरां दा उपदेश है, इहदे विचारन नाल जां तूं प्राप्त होया तां फिर होर किसे दी की लोड़ है। बस इन्ना उपदेश मुख रूप विच है, एक शब्द विचारिया जा तू तां क्या होर। प्राप्ति लई सिर्फ शब्द दी विचार दी ही लोड़ है। बस जिन्हां ने गुरु दे उपदेश दी विचार कर लई, उपदेश नूं अपने अंदर वसा के उहदे मुताबक जीवन नूं चला लिया, तां परमेश्वर दी प्राप्ति हुंदी है। शेख फरीद जी, होर किसे दी की लोड़ है फिर इहदे विच। इस तरह पावन शब्द पाक पटन विखे उचारण कीता है। सो महाराज बख्शिश करदे ने, आवो भैणे गल मिल है। श्री राग महला पहला, पहले पातशाह गुरु नानक देव जी श्री राग विच बख्शिश करदे ने। सो इस तरह कहंदे ने, आओ संगियो साथियो रब दे प्यारिओ, आपस विच मिल करके एकमिक हो जाइए अंक सहेलड़ियां, क्योंकि इक्को परमात्मा पति दियां जो सहेलियां हुईयां आपां, एक वाहिगुरु दे प्यारे जो होए आपां। कहण तो भाव के हे भैणो आवो पति दियां गल्लां बातां विच मिलीए, परमात्मा दे बचन करिए। क्योंकि असीं अंक तो मतलब हुंदा दिल, हिरदा, दिली प्यार वालियां सहेलियां जो होईयां। क्योंकि जो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਕ ਪਟਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਕ ਪਟਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ, कुल 175 ਅਸਥਾਨ जो पाकिस्तान दे विच हन महाराज दे। सो जे सुनते हैं किड्डे वड्डे पातशाह गए ने, पर जो थां जाके देखिए बहुत माड़ी हालत। भावें पाक पटन है, भावें होर कोई स्थान ने, इन्नी बुरी हालत किसी दी कदे भी नहीं देखी स्थान दी। सो इस करके महाराज दे चरनां च अरदास बेनती करिए कि जिहड़े स्थान तुहाडे सेवा तो वांझे ही पए ने, जिथे सिर्फ खंडर ने, इट्टां ने, गंदगी है, ढह ढेरी हो चुकियां बिल्डिंगां, कोई जांदा ही नहीं जिथे, जमरावत दे किले तक अथवा रोहतास दे किले च जिथे माता साहब कौर जी दा जन्म स्थान, उत्थे भी सिर्फ इट्टां ही ने। बस ये ठीक है कि खालसा बहुत वड्डा है, पर जिथे दी गल हुण चल रही पाक पटन दी, इत्थे भी एक माड़ा जिहा थां बनिया होया। सो इस करके दिली अरदास करो सारी सिख संगत कि वो जिहड़े थां ने संगत तक कोशिश करांगे, जे मंजूरी मिली इस गल दी भी असीं उस किताब नूं तुहाडे सामने इंटरनेट के राही पहुँचा सकते हाँ कि नहीं, तो नहीं तो फिर वो 175 गुरुद्वारियां दी जो बनाई है सारी फिल्म, भाव के जो वो एल्बम बनी हुई है, उन्होंने देखो जरा, फिर पता लगेगा कि असीं किड्डे क वड्डे ते साडी कौम कित्थे क खड़ी। जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां डींगा मारन वाले ने उन्हां नूं पुछे भी आह की है कि गुरु साहब दे इन्ने ने वड्डे स्थान, छत्तां डिग्गियां होईयां,
ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 175 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 15 ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। 160 ਸਥਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਲਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ, ਔਰ ਸਥਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਾਕਪਟਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਪਟਨ ਦੀ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੌਮ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿਖੇ, ਸੋ ਇਹ ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਭ ਅਸਾਹ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ। ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਜੋਰ। हे ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਐ ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਕਿਆ ਹੋਰ ਰਹਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਪੁੱਛਣੀ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਪਾਏ ਲੱਗੋ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ, ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ
खुश हुंदे ने। शुभ गुण होने चाहिए बंदे दे अंदर। सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी, फिर री सालू तां मिलै जां गुर का शब्द सुनी। महाराज कहण लगे जां गुरां दा जिहड़ा शब्द हुंदा ना, उपदेश गुरां दा, इहनूं पहिलां बैठ के आराम नाल सुणे। उपदेश ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਮਿਠਾਸ ਆ ਗਈ, ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੀਸਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ 10 ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਹੁੰਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਵੀ ਐਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਛੱਡ ਬਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਜ, ਜਾਤ ਸਤ ਗਿਆਨ, ਖਿਮਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਖਿਮਾ, ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਖਿਮਾ, ਹਿੰਸਾ, ਦਇਆ, ਮ੍ਰਿਦ, ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਸੀਲ, ਸੌਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ, ਧਰਮ ਲਿੰਗ 10 ਜਾਨ। ਸੀਲ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ, ਸੌਚ ਹੁੰਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ 10 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਕੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ, ਸਿਫਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਰੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਤਾਲ ਵਾਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਸੀ, ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਨ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਕੀਤੇ ਜਾਤ ਅਜਾਤ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰੂਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਰਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਰੰਗ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਆਦਿਕ। ਫਿਰ ਅਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆਦਿਕ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ, ਜੋ ਗਿਆਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਅਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਉਪਜੈ, ਸੱਚ ਮਹਿ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਮਨ 'ਚ। ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਉਪਜੈ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਪਜੈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਪਜੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਬੋਲਣੇ ਸਿੱਖੀਏ ਮੁਹਾਰਨੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਮਹਿ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨਾ ਸੱਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ, ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘਾਲੇ ਮਾਲੇ 'ਚ ਪਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਸਿਰਫ ਐਨ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਥੱਲੇ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਓ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਪਤਿ ਉਗਵੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਭਉ ਖਾਏ। ਸੁਰਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਤ ਹੋਣੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਭਉ ਖਾਏ, ਤਾਂ ਪਤ ਊਗਵੈ। ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੈ, ਅਦਬ, ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਜੀ, ਭੈ ਜੀ, ਭਾਓ ਜੀ, ਪੰਜੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੱਬੇ ਨੇ ਪੰਜ। ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ, ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਪਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਬਚਨ ਬਈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ
ਜਗਿਆਸੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਗੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਆਸੂ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਸ ਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਭਲੀ ਸਰੀ ਜੇ ਉਬਰੀ ਹਉਮੈ ਮੁਈ ਕਰਾਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ 11ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭਲੀ ਸਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਬਰੀ ਆਂ, ਬਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਭਲੀ ਸਰੀ ਜੇ ਉਬਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਮੁਈ ਘਰਾਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰਾਹੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਚੌਧਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਲੱਥ ਗਈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਲੱਥ ਗਏ, ਹਉਮੈ ਲੱਥ ਗਈ। ਦੂਤ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚਾਕਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਵੇਸਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਵੇਸਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਵਿਸਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਤ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚਾਕਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ, ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਲਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸਜਨਈ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ, ਅਪੁਸ਼ਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸਿੱਧਰੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦ ਹੈ ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਪ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਨੇ ਤਿਆਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਬਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਰਥ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਣਾ। ਮਨ ਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਭਉ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਉ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯਹ ਭੈ ਪਰਲੋਕ ਭੈ ਜਨਮ ਵੇਦਨਾ ਜਾਤ ਅਨ ਰੱਖਿਆ ਅਰ ਗੁਪਤ ਭੈ ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਭੈ ਸਾਤ। ਇਹ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਪੱਤਾ ਖੜਕੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਨਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ, ਲੁਟੇਰਾ ਨਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਜੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੜ ਲੈ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ, 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਖੌਫੀਆ ਜਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਮੂਹਰੇ ਰੱਸੀ ਪਈ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਜੀ, ਖੜ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਪ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ, ਸੋਟੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸੱਪ,
ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਗਏ ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ, ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਰੱਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਕਲਪ ਲਿਆ ਇਸਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਹਨੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਦਿਨੇ ਆਇਓ 10-11 ਵਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇੱਕ ਮੁੱਕੇ ਘਸੁੰਨ ਹੋਏ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਂਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਬਾਦ ਹੈ। ਭੈ ਬਿਨ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉ ਥੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰ ਫੇਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਆਪ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਰਹਾਉ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਏ ਰਹੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਏ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਮਨ 'ਚੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਸਤਾ ਕਿ ਆਹ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੀਡ ਕਰ ਲਓ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੇਤਾ ਆਖਣ ਆਖੀਐ ਆਖਣ ਤੋਟ ਨ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜਸ ਆਖਣਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨੇ ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆ ਗਏ ਬਸ। ਆਵਨ ਆਏ ਜਗਤ ਮਹਿ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ ਢੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਰ ਗਵਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹਿ ਜੈਸੇ ਪਸ ਢੋਰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ਦਾਤਾ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
जग सुपना बाजी बनी खिन मह खेल खेलाए। ये जगत की जिहड़ी बनी हुई खेड है ना, सुपने वांगू है, बाजीगर की खेड वांगू मिथ्या झूठी है। ये सारा खेल एक छिन विच खिलर जाना है। छिन विच बनदा भी इन्ने च ही है। एक छिन विच बनदा, छिन विच ही नाश हो जाता है। संजोगी मिले एक से विजोगी उठ जाए। कहते जदों संजोगी कर्म अगे आउंदा ते जीव पदार्थां नाल संबंधियां नाल मिल के एकमिक हो जाता है। जिस वेले विजोगी कर्म आउंदा जीव संबंधियां कोल उठ के चलिया जाता। गल कर्म दी है कि साडा कर्म किहड़ा आया, हुण ये संजोगी कर्म आया जां विजोगी कर्म आया। हुण जदों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह संजोगी होए, असीं वाहिगुरू नाल मिल के एकमिक होए, सो गुरां तो जिहड़े विजोगी सीगे विछड़े होए वो तो उठ के चढ़ाइयां कर गए, जन्म मरण के चक्कर च पै गए। जिन्हां नूं गुरां दा संजोग हो गया वो चढ़दी कला च हो गए। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, से संजोग करहो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। सतगुरु कहंदे ने प्रगटे भले संजोगा, चंगे संजोग प्रगट हुंदे ने इंसान दे। सो इस करके संजोग चंगा आ जे तां एकदम बंदा पंजां प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ है, अमर छक लैंदा है, गुरु घर च आ जांदा है। ते जिन्हां दा विजोग लिखिया होया ਉਹ विजोग ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। जो तिस भाणा सो थीऐ वरना करना जाए। जो उस वाहिगुरू ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, जो ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ है ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ है। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਤਾਈਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਵੇ ਸਾਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਖਰ ਸੱਚ ਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਏ, ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਵੇ ਸਾਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਰੀਦੀਏ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਖਰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ। ਸੌਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਨੇ। ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖਰ ਵੇਸਾਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ, ਸੜ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਾੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਸਵੰਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਕਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਈਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਐ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, घाट दीपक रहा समाई। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना भतीजा है,
ना भतीजा तो क्या कीजा। कहने मैं तो मेहनत की, मैं तो रास आ गई, मैं देख गया वाहेगुरु। लोग नहीं पर ਮੰਨਦੇ मेरी गल। कहने कमला हो गया, छदाई हो गया। आ नाम जपण वाले कई फिर जे एक अद्धी गल मूँह चों निकल जे लोग कहने छदाई है, कमला, फालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बहुत करदा। इस करके वो बेचारा डरदा, किसी ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ही नहीं, क्योंकि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई भरोसा ही नहीं करदा ਹੁੰਦਾ। जिन्नी सच बनंजिया गुर पूरे साबास। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਬਣੰਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਹੈ ਕਮਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ, ਹਰ ਧਨ ਚਲਤੇ ਹਰ ਧਨ ਵੈਸੇ, ਹਰ ਧਨ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਸਤ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜਨ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀ ਹੈ,